Malla. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಇರದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶೈಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ 30-35% ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೈಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ 9 ವಿತ್ ಡೆಲಿವರಿ 8.5 ಇಂದ 9 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ನೇ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೈಲೇಜ್ Gaitangkalis moceia somia sobai krutyasi tuja Sarvai rasnadita saks somia oda vaibhavam tuja Suryo ani sarvam traditara Gaita tuji samsidara Gazaitat महिमा तुझी दर्याच्या वैभवन तुझ्या भावा बहिणीनो आज हांगासर KDL किन्नूसू ड्रीमलँड ह्या नावार शैलेज उत्पादन करचे हे मिशन हांगासर आज आम्ही उक्तावण करता. ताच्या पयले देवाचे आशीर्वाद ह्या वावराचेर क्लॅरन मिरांडा ह्या कुटुंबाचेर मागता आसतना ताणें वावर करचो तांचो वावर सफळ जावन दी आनी देवाचो आशीर्वाद तशेंच सर्वांचे सांगातपण तांकां मेळोवन दी. आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सिमा बेदून तांकां म्हळें हांव मास्क टेपाकूंक येतात आनी तांकां म्हळें आमी तुज्या सांगाता येता. अशें 22 सर येतना 2 दीस सडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस भूस व्हरून येतना जेजू तरी उबो आसलो अशें सांग म्हाका जेजू म्हणून कळलें ना. दिसता न्हू कांय तरी मास्ती पडल्या गी म्हणून तांच्या लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या बाजूक उडोवन पळया ते तुमकां मेळटलें म्हणून तसो तांणी जाळ उडयलें. तो मास्ती इतली पडली की तांचें जाळ वडूंक जालें. भावा भयणीनो देव देवांशाक पृथ्वीचो अधिकार दिलो आनी ताच्या वावरा मुखांतर संसार रचनेचें काम धरूंक आदेश दिलो. मुखांतर देवान आमकां दिल्ली देणी जाता आनी जिणेचो अर्थ समजूंक आमी प्रयत्न करता. आमची वावरां आहा तेरा आज आशिर्वादीत करता आसतना हांगासर प्रत्येक जाण हे मिशनरी आनी सांगाता वावरच्या हर एकल्याक देवाची दया माया नियाळ्या. आमच्या वावरां आहा त्या मुखांतर देवाची महिमा आमी प्रगटया. देवान आमच्या रचनारान ताच्या रचनेच्या वावरान आमकां सहभागी केला. आमच्या हातपांयाच्या वावरान थंय जमान दिवन समज बांदून तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. ताच्या नांवाची महिमा गजोवंक नवी नवी वावरां आहा ते रोपीत करूंक विज्ञानीक जाणवाय दी म्हूण मागता हांव. वावराडे तांच्या सुटतीच वावरां मुखांतर आमच्या परिसरांत वावराचें गण आनी पवित्र वाजोव तांकां करपा दी म्हूण मागता हांव. विज्ञान तंत्रज्ञान सर्गींचे राज ह्या संवसाराक स्थापन करूंक आमकां बरें मन जगता हांव. वाहन आनी आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी. हांगासरच्या उरल्या वाहनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांगासर वावुरतल्यांक सर आपायांतले आनवरांतले राख आनी पयन करता आसतना तांचे पयन सुफळ कर. तुजो पूत जेजू तांचे सगळे सदां आसूं आनी तांच्या पयनाचो सांगाती जावं. तुजो पवित्र आत्मो तांकां सदां सांबाळूं. तांच्या जिणेच्या पयनाक आदार दिवं. शिकी बसयलेल्या गांवांक आमची वाट सुगम कर आनी ससनाची सूख जोडूंक आमकां फावो कर.
आणि सर बरें मागता सर बरेंपण जावन दी मातसो आनी तुमचो फुडार बरें जावन दी मागचें आनी सांगा आतां वावरूंकू आनी हांगासर जायते जाण युवा जाण आसा तुमचे एक बारीक तुमचो तांचो सहकार आसा हांगासर आसात मुसान आयल्यात आनी तुमच्या मोगाचे सक्कळ आसात सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता ऑल द बेस्ट सर्वेस फॉर तुमच्या सगळे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं मोरी मेळेची सासाय आमी मागया मोरये क्रिस्तावी उलो माता माई आमी तुजी भुरगीं विघ्नान बारा सुखा दुखान माय तुजो आदार माग ಫಾಯಮ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೈಲೇಜ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೈಲೇಜ್ ಹಾಕೋದು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೋಳ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹುಲ್ಲು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 20 ದಿನ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಂ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅದರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶೈಲೇಜ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರೆ 5,500 ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,400 kg ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 kg ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ಲೇವಿನ್ ಜೀವನ್ ಮಿರಂದ ನಾನು ನಡಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು CA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ CA ಜೊತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ CAಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ 52 ಹಸುಗಳಿದೆ. ಹಾಲು ಕರೆಯುವ 32 ಹಸುಗಳಿದ್ದು ನಾನು ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 450ರಿಂದ 500 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4.5 ಎವರೇಜ್
ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ 60 ಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ 60 ಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 52 ಹಸುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುವಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೋಳ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾವು ತೂಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಜೋಳ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕ್ರಾಪ್ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಪು, ಸೊ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಏನು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಡೇಸ್ ಇರೋ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ 30 to 35% ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿದ್ರೆ ಸುಲಿಯುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಳ್ಳು ಇರುವ ತೆನೆ ಇರುವ ನಾವು ಜೋಳವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಪನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಮುರಿಯುವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಟೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ವೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಜೋಳ ತರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ ಈ ಜೋಳ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಸುವಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 kg ಅಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಔಷಧೋಪಚಾರಿಕ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ರೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫೀಡ್ ಇದೆ ಬೂಸ ಟೈಪ್. ಸೊ ಬೂಸ ಟೈಪ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 1.5 kg. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಚಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೋಳ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಸುವಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏನು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸುವಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಡನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದರ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ 1 hour ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ. ಏನು ಮಿಡಲ್ ಹೋಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಅದರೇನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 3:15 ಹೋಗಿ ಎಗೇನ್ ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೋಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 1 hour ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜೋಳ ಈ ರೋ ಜೋಳ ನಾವು ಏನು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ ಹಸು ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟಿಗೆ 10% ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಸುವಿಗೆ ಇಂಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶೈಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಶೈಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು. ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಾಗೆ ನಾವು ಜೋಳವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬರೋದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಶೈಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇ 30 to 35% ಡ್ರೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುವ ಕ್ರಾಪನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್. ಮುಂಚಿನ ಚಾಫ್ ಕಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜೋಳದ ಕ್ರಷಿಂಗೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಚಾಪಿಂಗ್. ಇದು ನಾವು 5 mm ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗೇನ್ ಗಾಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಟನ್ ಕ್ರಾಪಿಗೆ 2 kg ಆಫ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ, 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟು, 1 kg ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು 20 days. ಸೊ 20 days ಆಗುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆನಾ? ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾರು 2-3 ಹಸು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 50 kg ಬ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶೈಲೇಜ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗುವಾಗೆ ಸೊ ಜಂಬೋ ಬ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಿಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಗಣ ಅವರು ಏನೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಲೈನರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 100 kg ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 500 kg ಬ್ಯಾಗ್, 1000 kg, 1400 kg. ಈಗ ಬಲ್ಕ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಹಸುಗಳು ಯಾರಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 1 ಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ 500 kg ಬ್ಯಾಗ್. ಅವ್ರು 1-2 ಹಸು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 kg ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಏನು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಆ ಥರ. ಸೊ 9% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 kg ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಸಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ 25 ಹಸುಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 kg ಅಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈಗ 50 ಹಸು ಈಗ ವಿದೌಟ್ ಲೇಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮನೆಯವರೇ 4 ಜನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಲ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹಸುವಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ 35 to 40 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಾಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಶೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಸುಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಬ್ಲರ್ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬಬ್ಲರ್ ಪೈಪಿಗೆ 3 rupees ಬಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದು 3 rupees ಬಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಸುಗಳು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹಸುಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆ
ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇ 2 ಟೈಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಸುವಿಗೆ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಸು ಏನು ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ Om